सलामकुम वीर। जिस दिन का यह करोना का मर्ज शुरू होया उस दिन का पाकिस्तान की जो सरकारी मीडिया है या नैशनल मीडिया या साड़ी सरकार है इन्हें इनू सीरीयस नहीं लिया, संजीदा नहीं लिया। पहले दिन तो ये बारे च कॉन्स्पिरेसी थेरीज जड़ियाँ ने वो शुरू हो गई सन। पहले दिन तो ही मुख्तलिफ नामालूम अकाउंट्स तो व्हाट्सएप ते मैसेजेस आने शुरू हो गए कि जी गर्म पानी पियो और स्टीम लवो, भाप लवो। उदों हले कोई इन्ना ज़्यादा WHO नूं भी नहीं सी पता, लेकिन इन्हां लोगों नूं पता सी, पता नहीं किवें पता सी। बहरहाल साडा जदों वज़ीर आज़म गैर संजीदा होएगा तो असीं किहनूं कह सकते हैं कि कोई संजीदा होवे। तुसीं किसी भी तरीके इंसाफ ते डॉक्टर नूं मिल लो, चाहे वह सरकारी हॉस्पिटल च काम करदा होवे, उन्ना गल करोगे तो वह तुहानूं यही दसेगा कि जी ये तो कॉन्स्पिरेसी है, जिहड़ा है सी WHO उन्हां वल्लों समान वेचण दी एक साजिश है और समान वेचण की कोशिश है। होर कुछ भी नहीं, ये नॉर्मल फ्लू है जिमें कि आम फ्लू हुंदे ने, उस तरह ये फ्लू है और लेकिन इनू जानबूझ के एक वबा बनाया जा रहा है और एक हवा खड़ा किया जा रहा है। पहले दिन तो ही ये बयानिया रहा है वज़ीर आज़म और पाकिस्तान इमरान खान और उसके थले कैबिनेट का और उसके थले जिन्ने भी इन्हां दे मैडिकल दे लोग सन या कह लो कि डॉक्टर सन या डॉक्टर यासमीन राशिद साहिबा वर्गे डॉक्टर सन, उन्हां दा यही बयानिया रहा। तो जदों डॉक्टर्स का और स्टेट का मतलब चीफ एग्जैक्टिव जिहड़ा है उहदा ये बयानिया होएगा तो बाकी आम आवाम किस तरह यकीन कर सकती है उहदे कि जिहड़ी कि सारी उम्र तो बिलीव ही कॉन्स्पिरेसी थेरीज से करती रही है, चाहे वह जैद जमान हामिद वालों आन, चाहे वह ओरिया मकबूल जान वालों आन, चाहे वह जनरल हमीद गुल वालों आन। मैं एक सादा जिहा सवाल सारिਆਂ ਦੇ सामने रखना चाहना कि अगर ये बीमारी सीरीयस नहीं सी तो साढ़े लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है ना, तुम देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर रही है कि जी वो सिंध गवर्नमेंट से मुदाखलत कर रही है कि जी फलाने फलाने माल जड़े ने खोल देन। हुण मैं सुप्रीम कोर्ट नूं भी ये सवाल पूछना कि जज साहब जे अगर इंजी गल है तो ज़रा पता करो कि कैंटोनमेंट्स खुल गए ने आम आवाम लई। आर्मी का जिहड़ा हॉस्पिटल हुंदा है CMH वो डे 1 तो उन्होंने सिविलियन पेशेंट लैने बंद करते सन। किसी भी सिविलियन का कैंटोनमेंट से दाखला ममनू है। हुण सवाल ये पैदा होंदा है बड़े प्यार नाल, साडा इदारा है, साडे भाई आर्मी च ने, वालिद आर्मी च सी मेरे, तो साडी जन जान कुर्बान, लेकिन जिहड़ी गल दलील नाल हुंदी ओहदे ते जिहड़े खुफिया लोग बैठे हुंदे ने और खुफिया अकाउंट्स वाले, बेनामी अकाउंट्स वाले, नामालूम अकाउंट्स, नामालूम अफराद, उन्होंने भी अर्ज़ है कि वह गालां कढ़न की बजाय दलील का जवाब दलील नाल दिया करन। सवाल सिर्फ इन्ना वे कि अगर ये झूठ सी, ये सारी कॉन्स्पिरेसी थेरी है WHO की, तो फिर कैंटोनमेंट क्यों बंद ने? या तो मान लो कि तुसी सिविलियन की जिंदगी नूं सिर्फ सस्ता समझते हो, इस वास्ते ये काम किया गया है कि ठीक है सिविलियन मरते ने, मरते रहन। हुण इहदे विच एक बरीक जिहा नुकता है जिहदा मार्जन लैके ये खेल खेलिया जा रहा है। साडे वीर ने दिशान ने बड़ी खूबसूरत गल की थी, उन्हें कहा सी कि शाह जी ये बाय डिज़ाइन किया जा रहा है सारा, वाकई बाय डिज़ाइन लगता है, क्योंकि एक चीज़ इन्होंने सपोर्टिव मिल गई वो ये है कि ये मरन वालियां दी तादाद जिहड़ी है इस वबा नाल मुतासर होने वालियां दी हुण तो बाद जिहड़ी मरन वालियां दी तादाद है वो लैस दैन 1% या 1% है। हुण ये इन्नी कलील तादाद है कि ये किसी किस्म के भी शुबा किया जा सकता है। तुसीं अंदाज़ा करो रियासत हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी का और इस 2 नंबर मुहिम का जिंदे च सिर्फ उतों साबित करना चाह रहे असीं एहतियात कर रहे हैं, एक दिन भी संजीदा नहीं सन। हाले तिकर लोगों के जहन इस गल से क्लीयर नहीं ने कि ये, मैनू कल ही एक बंदा पूछ रहा सी कि जी तुसीं किसी ने कोरोना पेशेंट नूं वेख्या? हुण मैं उस वीर नूं दसदा जां, मेरी अपनी फैमिली च करीबी तरीन रिश्तियां च 2
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਲਾਪਾ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ 1% ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕੇਸਿਸ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੇਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਓਰੀਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਟਾਈਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਨੇ, ਓਰੀਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ੈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਝ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਉਡਾਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੁਹਾਨ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਫਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਉੱਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਾਈਨਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸੇ ਐਰਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 50-100 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ WHO ਔਰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਕਫ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ WHO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਲੈਬ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 4 ਜੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਵੀ WHO ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ TV 'ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੁੱਲਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਸਕੋ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਔਰ ਐਡਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ।